ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕ यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब गुर भारी जीवनी गुरु हरगोबिंद जी भाग तीजा पन्ना नंबर 36। बंदी छोड़ दाता। रिहाई। इधर सिख तड़प रहे सन तो उधर वजीर खां मियाँ मीर निज़ामदीन औलिया इस कोशिश विच सन कि गुरु जी नूं छेती रिहाई मिले। मोहसन फानी लिखदा है कि गुरु जी 12 कुछ साल गिरफ्तार रहे। यह हो सकता है कि पहला हुक्म 12 सालों का ही होवे, पर फास्टर कहता है कि थोड़े चिर लई ही गिरफ्तार किए गए। यह रिहाई की दास्तान भी बहुत रोचक है। 1609 ईस्वी विच गिरफ्तारी ते 1612 ईस्वी विच रिहाई प्रगट करती है कि किसी खास कारण वस ही जहांगीर ने यह कदम उठाया सी। पहला वड्डा कारण जहांगीर का अपना सुभाव ते चलन सी। जहांगीर के जीवन विच 1611 ईस्वी ही साल बड़ा महत्व रखता है। 1611 ईस्वी का ही साल है जद नूर जहान का प्रभाव जहांगीर उत्ते प्रगट होया। अपनी तुजक विच जहांगीर ने पहली बार नूर जहान का जिक्र किया। 1609 ईस्वी विच जहांगीर ने नूर जहान नाल गुप्त शादी कर लई सी। 2 साल वह नूर जहान के कर्म ते सुभावां नूं वाचदा ही रहा। कई इतिहासकार का यह विचार है कि नूर जहान ने भी जहांगीर विच कोई खास दिलचस्पी ना लई। जदों उसने जहांगीर उत्ते पूरा प्रभाव पा लिया तो जहांगीर ने खुले शब्दों विच वर्णन करना शुरू कर दिता। यह गल चेते रखण वाली है कि बचपन ते चढ़दी जवानी दे साल नूर जहान ने लाहौर विच ही बतीत किते सन। लाहौर विच मियाँ मीर दे दर्शनां नूं कई वारी गई सी। नूर जहान विच खुलदली ते सूफी ख्यालों का प्रभाव मियाँ मीर जी की संगत तो ही पिया सी। नूर जहान निरी खुश शक्ल ते प्रभावशाली शख्सियत की ही मालिक नहीं सी, सगों तीखण बुद्धि की भी मालिक सी। जहांगीर पहली नज़र विच ही उसका हो गया सी ते यत्नां बाद नूर जहान उसने पा भी लई। भावें जवानी तो ही शराब की लत उसनूं लगी हुई सी, पर नूर जहान नाल शादी उपरंत जहांगीर ने शराब पीण की अत ही कर दी। नूर जहान अपने हत्थीं पिलांदी ते जहांगीर राजकाज तो अमली तौर पर अवेसला ही हुंदा गया। जहांगीर उसदे इतना वस हो गया कि उसने लिखना भी शुरू कर दिता कि नूर जहान दे हत्थों एक शराब दे प्याले वटे मैं सारा राज दे दिता है। सो जद मियाँ मीर ने नूर जहान दे हथ राज सत्ता की गल सुनी तो वह आप दिल्ली ते आगरे गए। गुरु हरगोबिंद जी की गिरफ्तारी तो सिर्फ सिक्खी ही नहीं, खुदा परस्त मुसलमान भी दुखी सन। मियाँ मीर जी के सामने ही 5वें गुरु शहीद होए सन ते ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ भी कुछ ना कर सके, पर हुण उन्हां लई चुप रहना मुश्किल सी। फिर वजीर खां इस गिरफ्तारी नाल बहुत ही दुखी सी। ਉਹ जाणदे सन कि मुर्तज़ा खां नूं नीवां दिखाउण दा निरोल एक ही राह है कि गुरु हरगोबिंद जी नूं रिहा कराया जावे। पंजाब नूं जहांगीर ने मुर्तज़ा खां दी जागीर बना दिता सी, इस कारण भी मुसलमान दुखी सन। 1612 ईस्वी विच ही जहांगीर सख्त बीमार हो गया। सारे हीले व्यर्थ जा रहे सन। नूर जहान दिन रात एक करके देखभाल कर रही सी। उसकी देखभाल नूं तक के जहांगीर ने उसका जिक्र खुले शब्दां नाल तुज़क विच कीता सी। जद हकीमां दे वस दा रोग ना रहा तो नूर जहान ने पीरां दा सहारा लिया। जहांगीर वहमी तो है ही सी, पर नूर जहान फकीरां ते पीरां नूं शरधा नाल मनदी सी। उधर सिख भी जहांगीर नूं कई तरह के रूप धार के तंग कर रहे सन। सिख इतिहास का कहना है कि भाई जेठा जी शेर का बहुरूप धार के कई बारी जहांगीर नूं उसदे महलां विच जा डरा भी आए सन। मियाँ मीर जी दिल्ली आए हुए सन ते उन्हां फखर उद्दीन ते निज़ाम उद्दीन नाल भी गल कीती कि जहांगीर नूं गुरु हरगोबिंद जी की रिहाई लई कहा जाए। मियाँ मीर जी का सब फकीर सत्कार करते सन। जद नूर जहान जहांगीर नूं फकीर निज़ाम उद्दीन औलिया पास लियाई तो उत्थे मियाँ मीर जी ते फखर उद्दीन भी बैठे सन। निज़ामुद्दीन जी ने साफ कहा सी कि यह सब बीमारी पीर नूं दुख देण करके है। मियाँ मीर ते फखरुद्दीन ने भी यह गल दोहराई। उत्थे ही जहांगीर ने ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण पूछे तो मियाँ मीर जी ने कहा, जो राज द्वैक अविद्या असमता अभिन्न वेस तो उच्चा होवे ओह ही ब्रह्म ज्ञानी है। जहांगीर ने पूछा, कोई ऐसा है भी? तो मियाँ मीर जी ने कहा,
हाँ एक सी गुरु अर्जन तेरी भैड़ी नीति ने मार दिता। जहांगीर ने कहा तुसा पहला क्यों ना दस्या। मियाँ मीर जी ने फरमाया तू उस वेले कद सुनदा सी, हुण उसदा रूप गुरु हरगोबिंद है जिस नूं बेदोशे नूं अंदर पाया होया है। मियाँ मीर जी ने एक बारी जहांगीर नूं यह भी कहा सी हरगोबिंद साहिब जो है सब मकबूल इलाही है, और जब हमारी 8वें दिन खुदा की दरगाह में वारी होती है वहाँ जाकर हम अर्ज करते हैं और इन्हीं को देखते हैं। ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਲਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਹਾਂ ਤਬੀਅਤ ਹੋਏ ਰਹੀਏ, ਜਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਜਾਈਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। सारा पंजाब मुर्तज़ा खां विरुद्ध बोल रहा सी ते वज़ीर खान ने इसका कारण गुरु हरगोबिंद जी की गिरफ्तारी दस्या। सो इन्हां सारियां कारणां दा सिट्टा गुरु हरगोबिंद जी की रिहाई हुई। आखिर स्वर्गीय बादशाह ने मेहरबानी करते हुए गुरु हरगोबिंद जी नूं रिहा कर दिता। मुहसन फानी दे शब्दां विच इस लिखत नाल ही मुहसन फानी की अपनी लिखी पहली गल कि 12 साल गवालियर रहे निर्मल हो जाती है। उंज भी यह गल इतिहास की कसवट्टी उत्ते पूरी नहीं उतरती। गुरु जी की संतान के जन्म साल ही इस 12 साल के मिथ नूं झुठलाउण लई काफ़ी है। बाबा गुरदित्ता जी का जन्म 1613 ईस्वी, बीबी वीरो जी का 1615 ईस्वी, बाबा अणी राय जी का 1618 ईस्वी विच होया। इन्हां दा जन्म बीबी दमोदरी जी की कुखों होया सी। 1617 ईस्वी विच बाबा सूरजमल का जन्म बीबी महादेवी जी की कुखों होया। 1619 ईस्वी ते 1620 ईस्वी विच बीबी नानकी जी ने बाबा अटल राय ते गुरु तेग बहादुर जी नूं जन्म दिता। सो 12 सालां दा समा किसी भी हालत विच स्वीकार नहीं किया जा सकता। 1612 ईस्वी नूं गुरु जी रिहा कर दिते गए। इस तरह आप जी 27 महीने के करीब जेल विच रहे ते सिख रवायत भी है कि दिवाली गुरु हरगोबिंद जी ने अमृतसर आके मनाई। यह 1612 ईस्वी दी ही हो सकती है क्योंकि 1613 ईस्वी विच बाबा गुरदित्ता जी का जन्म भी इसे ही साल रिहाई होना प्रगट करता है। इसे दे नाल ही वह शब्द जो माता गंगो जी ने अमृतसर रिहाई की खबर पुजन ते आखे इस ख्याल नूं भी रद्द करते हैं कि गुरु हरगोबिंद जी नूं किसी तपस्या लई भेजा गया सी। सूरज प्रकाश का करता रास पंजवीं ते अस्सू 4 विच लिखता है कि जदों अमृतसर खबर आई कि गुरु हरगोबिंद जी रिहा कर दिते गए तो माता गंगा सुन के अंगां विच ही ना समा सकी। वार वार गुरु नानक का ध्यान हिरदे विच धार के वह दोवें हथ जोड़ के गुरुआं नूं बंदना कर रही सी। नाल ओह आख रही सी मेरे पुत्र दे सदा रखवारे हो, किले दी कैद विचों उसनूं कढिया जे अते गुरु धरोइयां नूं पकड़ के मुका के जस कमाया जे। बंदी छोड़ दाता बंदी पए राजियां नूं जद गुरु हरगोबिंद जी की रिहाई का पता लगा तो उन्होंने खुशी तो मनाई पर अपने दुख होर सख्त होंदे देखे। सो राजियां ने गुरु जी पास अपनी रिहाई लई भी बेनती की। गुरु जी जानते सन कि जे किसी ने राजियां की सार ना लई तो उन्होंने मौत ही कैद तो छुड़ाएगी। जहांगीर की पॉलिसी विच गुरु जी तब्दीली भी महसूस कर रहे सन। गुरु हरगोबिंद जी ने वज़ीर खान नूं आख भेजिया यह बेदोशे राजे भी रिहा कराओ। इन्हां दी रिहाई तो बगैर मेरे रिहा होने का सवाल ही पैदा नहीं होंदा। जहांगीर भी यह समझ गया कि राजियां नूं होर बंदी विच पाई रखना व्यर्थ है। खुसरो की सत्ता खत्म हो चुकी है तो राजे हुण विद्रोह करन दे योग नहीं रहे। फिर गुरु हरगोबिंद जी के वसीले नाल रिहा होए राजे एक तरह की जामनी उत्ते ही होणगे। मैकालिफ का कथन है कि बादशाह ने बहुत सोचा तो अंत में यह हुक्म दिता कि वह गुरु जी की इच्छा अनुसार राजियां नूं छड्डण वास्ते तैयार है, पर वह उन्हां राजियां नूं गुरु जी के हथ विच देवेगा अते गुरु जी जिम्मेवार होणगे। दूजे जहांगीर यह भी समझण लग पिया सी कि जनता के एक वड्डे पक्ष नूं बहुती देर दबा के रखना सफल राजनीति नहीं। सो जहांगीर ने भी नाटकी ढंग नाल आख भेजिया कि जितने गुरु जी का पल्ला पकड़ के बाहर निकल जाणगे रिहा समझे जाणगे। गुरु हरगोबिंद जी ने 52 कलियां वाला चोड़ा सलवाया ते कली दी एक एक तंद पकड़ के राजे बाहर आ गए।
इस कर्म नाल जिथे जहांगीर दे राज विच बगावत दा अंश समाप्त होया, उत्थे गुरु हरगोबिंद जी दा प्रताप भी वधिया। राजपुताने विच गुरु जी दा जस वधिया ते पहाड़ी राजिਆਂ ने पहली वार गुरु नूं महरम दे रूप विच देखिया ते सिੱਖੀ विच उत्साह भी दिखाया। गवालियर दे किले तो राजिਆਂ नूं रिहा कराउण करके गुरु हरगोबिंद जी नूं सब बंदी छोड़ कहण लग पए। गुरु जी दा जस चारे पासे फैलिया। मियाँ मीर, इत्थे यह योग होवेगा जे मियाँ मीर जी बारे कुछ लिखा जाए। मियाँ मीर जी ना सिर्फ मुसलमानों के पीर, गुरु साहिबान दे परम मित्र, अकबर, जहांगीर, नूर जहान, शाहजहान ते दारा शिको दे मुरशद सन, सगों एक ऐसे व्यक्ति सन जिन्हां पंजाब उत्ते डूंगी छाप लगाई। गुरु अर्जन जी ने जद उन्होंने श्री हरमंदर साहिब की नींह पत्थर रखने लई कहा तो गुरु जी की चोण दाद देण वाली सी। मियाँ मीर जी का पूरा नाम मीर मुईन उल इस्लाम सी। लोकी आदर ते सत्कार नाल मियाँ मीर कहंदे सन। आप जी का जन्म काजी साईं दत्ता दे घर 1536 ईस्वी नूं सीस्तान विखे होया। सीस्तान ठट्ठा ते कक्कर दे विचकार है। आप जी दियां 2 होर भैणां ते 3 भरा सन। छोटी उम्र विच ही लगन लग गई ते खवाजा खिजर कोलों धर्म विद्या सिखते रहे। 25 सालां दी उम्र विच लाहौर आए ते मौलाना सैयद अला ते मौलाना नियामत अल्लाह कोलों तालीम पाई। दारा शिको लिखदा है, साडे उस्ताद दसदे सन कि उन्हां दे उस्ताद नियामत अला ने एक वारी कहा सी कि मियाँ मीर नूं कई साल ओह ते उन्हां दे उस्ताद पढ़ाते रहे, पर ओह मियाँ मीर जी की वडियाई तो पहलां तां जाणू ना होए, पर थोड़े जिहे समय उपरंत ही सब विद्यार्थियों तो रूहानी इलम विच बाजी लै गए। मियाँ मीर जी का सुभाव सी कि मदरसे की पढ़ाई उपरंत बागां, जंगलों जां मज़ारां की जियारत नूं निकल जाते। कुछ समय बाद जद विद्या विच निपुण हो गए तो मौज विच आके सरहंद टुर गए। उत्थे गोडे विच पीड़ होई ते उत्थे ही हाजी नियामत ने अनिन्न सेवा की। ओह इन्हां दा मल मूत भी उठाउंदा रहा। नियामत ही मियाँ मीर जी का पहला चेला बनिया। भावें चेला बनाउण विच ओह बड़ी एहतियात वरतदे सन। आख्या करदे सन कि चेला ओह ही बन सकदा है जो दुनिया त्याग के आवे ते अगाह दे सुखां दी आस भी ना रखे। घट खाना, थोड़ा सोना, घट बोलना उन्हां दियां होर शर्तां सन। आप भी बहुत ही घट ते सिर्फ जीण लई ही खांदे। खाना मिट्टी के बर्तन विच खांदे सन। जो कुछ जो कोई दे जांदा उस विचों थोड़ा जिहा खा लेंदे ते बाकी वंड दिंदे जां मसीत भेज दिंदे। जे कोई पकवान पका के लियावे तां सख्ती नाल मना करदे। आप लोकां दा जम घटा पसंद नहीं करते सन। सिर्फ नमाज जमात विच पढ़ते ते फिर एक कमरे विच चले जाते जां बागां ते कब्रस्तानां विच समा गुजारते। जे कोई कमरे विच आउण दी जिद ही कर बैठदा तां दरवाज़ा खोल दिंदे ते कहिंदे, तैनूं भी आखिर कोई काम है ते सानूं भी है। बेकार बैठण दा की लाभ, तुसीं अपना काम करो ते असीं अपना काम करदे हां। इतना आके दरवाज़ा फिर बंद कर दिंदे। इसी तरह मियाँ मीर जी ने एक मतलब प्रस्त दुनियादार नूं कहा, तुसीं लोग कोई नेक काम करन तो बगैर ही अपनियां मुश्किलां आसान करनियां चाहुंदे हो। यह योग नहीं। तुसीं भुखे नूं अन्न ते नंगे नूं कपड़ा देवो। लोड़वंद दियां लोड़ां अल्लाह दे दित्ते होए धन माल नाल पूरीआं करो। अल्लाह पाक तुहाड़ियां लोड़ां पूरीआं करेगा। गोदड़, भेख ते चेले नूं भी विखावा ही समझदे सन। सिर उत्ते पगड़ी ते मोटे कपड़े का कुर्ता पहनते। कपड़े आप ही धोंदे। बहुत ही सफाई पसंद सन। कदे भी मैला कपड़ा जां मैली वस्तु ना पाउंदे ते ना ही खांदे। लोकां नूं भी सफाई दी ताकीद करदे रहिंदे। आप यह भी कहंदे हुंदे सन कि पोशाक ऐसी चाहिदी है जिस तो आदमी पहचानिया ना जा सके कि वह दरवेश है, सूफी है, फकीर है, शेख है जां कौन है। आम तौर पर शेख अबुल हसन खरकानी दा एक वाक कईयां नूं पढ़ के सुनाए करदे सन कि सूफी वह व्यक्ति है जो ना होवे पर मैं आखदा हाँ जे हो तां भी ना हो। इसे ही कारण अपने निकटी चेले शेख नत्था लाहौरी नूं ना थां मिट गया आख्या करदे सन। आप जी दे निजी कमरे विच बोरियां विछियां रहिंदियां। उन्हां बोरियां उत्ते ही शहनशाह जहांगीर, शाहजहान, शहजादे ते अमीर गरीब बैठते सन। हर एक दूजे नूं कहिंदे, बाहर दी कोई वस्तु निजात नहीं दवा सकती।
दिल दी हजूरी तो बगैर नमाज करनी फजूल है। कीर्तन दे बड़े आशिक सन ते कहिंदे सन कि इंसान 3 चीज़ां दा समूह है, नफ्स, दिल ते रूह। नफ्स रुकदा है शरीयत नाल, दिल तरीकत नाल ते रूह हकीकत नाल, पर शरीयत बाद ही बाकी दे तरीकत ते हकीकत आउंदे हन। तस्बीह फेरनी आप जी नूं चंगी नहीं सी लगदी। जद शाहजहान ने खजूरां दी इक माला भेट कीती तां आप जी ने दारा शिकोह नूं दे दित्ती। जे किसे हत्थ तस्बीह देखदे तां कहिंदे माला तां मन दी है, जबान उत्ते अल्लाह दा नाम होना ही असल तस्बीह फेरनी है। सदा यह आखदे सन, देखियो मेरियां हड्डियां ना वेचना, मेरी कबर उत्ते दूजियां दी तरह दुकान ना बना बैठनी। नूरजहान, जहांगीर, शाहजहान ते दारा शिकोह ने आप नाल कई मुलाकातां कीतियां। जहांगीर इन्हां दी अज़मत ते वडियाई तो प्रभावित होया सी। ਉਹ आप लिखदा है कि जद मेरी शराब पीण दी लत हद तो भी वध गई ਤਾਂ ਨੂਰਜਹਾਨ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਰਸੀਦਾ ਫਕੀਰ ਸਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਫਿਰ ਤੁਜਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। उस समय पवित्रता ते आत्मा की स्वच्छता करके उसके तुल होर कोई नहीं। मैं मस्कीन बंदा दरवेश कोल जाया करदा सा ते ओह मैनू रब्बी ज्ञान के कई बरीक नुकते दस्या करदे सन। यह फकीर मियाँ मीर संसारी वस्तुआं के लोभ तो परे है, इसलिए मैनू कदी हौसला न आया जो उस अगे कोई भेट रखा। एक बारी बड़ी मुश्किल नाल केवल एक मिर्ग छाला भेट करन विच सफल हो सकिया कि उस ते बैठ के नमाज पढ़ लिया करन। एक बारी जहांगीर उत्ते इतना प्रभाव पिया कि वह दुनिया नालों रिश्ता तोड़ के संन्यास धारन लई तैयार हो गया। मियाँ मीर ने फरमाया, ऐसा करना ठीक नहीं, तुहाडी हस्ती लोक भलाई लई है। तुहाडे इंसाफ की बरकत नाल फकीर तक याद विच जुड़े रहिंदे हन। लोकी सुख नाल कम्मां विच लगे होए हन। पहलां कोई अपने जिहा खलकत की निगाहबानी लई पैदा करो, फिर दुनिया त्यागन का ख्याल दिल विच लियाउणा। जहांगीर ने मियाँ मीर जी नूं 2 खत भी लिखे सन जिन्हां विच बरकतां मंगियां सन। शाहजहान आप जी नूं 2 वारी मिलिया ते दारा शिकोह कई वारी। जद शाहजहान मिलिया तो उसनूं कहा, आदल बादशाह नूं अपनी प्रजा ते हुकूमत की खबरगिरी करनी चाहिदी है। सारी हिम्मत लोकां नूं खुशहाल ते धरती नूं सरसबज करन विच लगाउणी चाहिदी है। जे प्रजा सुखी ते मुल्क आबाद है तो फौज भी सुखी ते खजाना भी भरिया रहेगा। दूजी वारी भी धर्म उत्ते विचारां हुंदियां रहियां। दारा शिकोह जद पहली वारी 633 विच सख्त बीमार हो गया तो आप जी की अरदास नाल ही राजी होया। शाहजहान ने 1 साल की दस्तार अते खजूरां की माला भेट की तो आप जी ने निमरता नाल कहा कि वह संसारी तड़क भड़क तो लांभे हन। सो दस्तार वापस कर दी तो वार वार कहण उत्ते खजूरां की माला स्वीकार कर लई। वह भी कुछ दिनों उपरंत दारा नूं ही दे दित्ती। दारा नाल आप जी का बहुत प्यार सी। वह मियाँ मीर जी के दर्शनां नूं नंगे पैरी ही जांदा सी। कई लोकी नंगे पैरी जाण करके दारा नूं रोकदे भी, पर वह यह ही आखदा, मैं इस तरह दर्शनां नूं जाना अपने वड्डे भाग समझदा हाँ। दूजे पासे एक नौकर ने जद यह कहा कि वह दारा कोल नौकर है तो उसनूं अपने कोल बिठाया ते कहा, ए गुल बतो खरसंदम तो बुए कसेदारी। ਨੂਰਜਹਾਨ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਦੀ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਪਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੁਰਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਨੂਰਜਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪਾਸ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਆਉਣ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਭੇਜਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ। ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਸਿਦ ਆਇਆ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਜਾ। ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਅੰਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬਦਖਸਾਨੀ, ਹਾਜ਼ੀ ਨਿਆਮਤ ਅੱਲਾ ਸਰਹੰਦੀ, ਮੀਆਂ ਨੱਥਾ ਲਾਹੌਰੀ, ਖਵਾਜਾ ਬਿਹਾਰੀ, ਮੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਆਲਕੋਟੀ,
हाजी मुस्तफ़ा सरहंदी, मुल्हाजद गुज्जर, मुल्ला रूही इब्राहिम, मुल्ला ख्वाजा लाहौरी, हाजी साला काश्मीरी, शेख अबू अलम कारम, मुल्ला मोहम्मद सैयद कश्मीरी, मियाँ मुफ्ती मुहम्मद मुराद लाहौरी, बुल्ले शाह ते कई होर प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल सन। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਟਿਕਣ ਕਰਕੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖੀ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਧਰਮ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੂਫੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਬਰ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਆਪ ਟੁਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਰਸਾਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਮੁੜੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕੱਟੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਸਨਦੇ ਆਲਾ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵਰਗੀ ਮੂਰਤ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਮਾਨੋ ਦੂਏ ਦਰਪਣ ਸਨਮੁਖ ਧਰੇ। 5 ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਨ 1634 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਕੀਮ ਵੀ ਸਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੇਚਾ ਆ ਕੇ ਜਦ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹਕੀਮ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਕੋਹ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਸ਼ਨ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਦੂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਇਸੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਦੂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸਨ ਕਿ ਜਦ ਖੁਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਦਰਗਾਹ ਖੁਦਾਏ ਤਬ ਲੈ ਹੈ ਜਬ ਕਰੇ ਨਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਹਥਕੜੀਆਂ ਖੁਲਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਕੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਇੱਕ ਘਾਹੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ 1 ਟਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਘਾਹ ਦਾ ਤਿਨਕਾ ਚੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ। 2 ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੌਬਦਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਮੁਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਘਾਹੀ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਟਕਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜਾਗੀਰ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਘਾਹੀ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਕਾ ਉਠਾ ਕੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਲਤ ਦਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਵਸ਼ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੀ। ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਜਦੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅੱਖੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ 6 ਮੀਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਰਾ ਘਾਹ ਦੇਖ ਲਗਾਇਆ। ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁੰਬੇ ਸੁੱਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਹੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਧਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਹੀ ਵੰਗਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਯਾਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੀਰ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋਲੀ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਧਾਰੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ 1609 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 1619 ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 1617 ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਤਮਾਦ ਉਦ ਦੌਲਾ ਗਿਆਸ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਤਮਾਦ ਉਦ ਦੌਲਾ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1617 ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। 2 ਸਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। 4,50,000 ਰੁਪਇਆ ਉਸਨੇ ਸਜਾਵਟ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਉਸਨੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾਏ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੈਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਉਚੇਚ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਚਿਰ ਆਗਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਗਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਜੋ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਤਮਿਕ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਨੇਜਾਬਾਜ਼ੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਕਾਲ ਬੁੰਗ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪਨਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਮੁਜੰਗ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਕੀਤੇ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਈਆਂ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜਵੰਦਾ ਹੁਰਮਚੀ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਬਾਦਾ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸੁਆਮੀ, ਜੱਗਾ ਗੁਮਟੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਦੀਵਾਨ ਦਿਲਾਰਾਮ, ਭਾਈ ਭੂਪਾ ਤੇ ਨੱਥੂ ਮੱਲ ਮੋਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਮਲੇਰ ਸੂਤਰ ਮੰਡੀ ਦੇ, ਛੱਜੂ ਭਗਤ, ਸ਼ਾਹ ਆਨਇਤ ਕਾਦਰੀ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਸ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ, ਭੈਰੋਨਾਥ ਜੋਗੀ ਤੇ ਰਾਜੋ ਤੇ ਧਰਮੋ ਵੀ ਆਏ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਜਥਿਆਂ ਦੇ
ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਤਾਲਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੂ ਗਏ ਤੇ ਧਰਮ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਝਬਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਸੌਂਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਦੂ ਦਾ ਅੰਤ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਜੇਠਾ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਲੈ ਆਏ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੜਪੂੰਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕੜਛਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਚੰਦੂ ਥਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਤਨੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮਹਿਰੂਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋੜ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅਖਵਾਇਆ ਕਿ ਬਖੇੜਾ ਤੇ ਵੈਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸੜੀਆਂ ਫੁਕੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਟੁਰ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਾਸ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਮੈਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਦਵੈਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦਵੈਕ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਛਿੱਥਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਸੱਖਣੀ ਤੋਂ ਸੁਲੱਖਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਕੀ ਫਸੀਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਟੁਰ ਪਏ। ਚੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੱਦ ਦਰਸਾਈ। ਸੁਲੱਖਣੀ ਦਰ-ਦਰ ਫਿਰ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਪਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੋਹਣੀਏ ਦਾੜੀਏ ਚਿੱਟੀਏ ਪੱਗੇ, ਅਰਜ ਕਰੇਨੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਅੱਗੇ। ਨਾਉ ਸੁਲੱਖਣੀ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਚੱਬੇ, ਅਫਲ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੇਖ ਪਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਠੀਕਰੀ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਅੱਡੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ 7 ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਘਰ 7 ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਵਿਚਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ। ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਕੇ 1614 ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਹੀਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਬੜੇ ਪੀਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਪਿੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਪਠਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ, ਅਮੀਰ ਖਾਂ, ਅਤਾਉੱਲਾ ਖਾਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਖਾਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 26 ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਜ਼ਈ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜੋ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨੁਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। 2 ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਯੁੱਧ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਲਾਉਣ ਦਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਸਿਖਲਾਉਂਦੇ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਯੋਧਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਮਿਟਾ ਦੇਣੇ, ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਦੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਖੇਡਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿਚਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 2 ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਖੜਗ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ ਦਾ ਦਾਅ ਤੇ ਰੋਹਬ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਖਾ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਟੱਪਣ ਲੱਗੀ। ਭਾਈ ਤਿਲੋਕਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਅਫਗਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਿਲੋਕਾ ਕਾਬਲ ਫੌਜਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹਸਨ ਫਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਫੁੱਲ ਚਾੜਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸੀ। ਮੁਹਸਨ ਫਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਧ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਇਰਾਕ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰੋਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ। ਅਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ। ਭਾਈ ਸਾਧ ਨੇ ਜੋ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗਾ। ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਧ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਚਾਅ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਭਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੁਹਸਨ ਫਾਨੀ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਵੀ ਔਸਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਨਰੋਆ ਸਮਾਜ ਉਸਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਟ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੱਲ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜਮਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਆਏ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਣ ਰੁਕ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਲਾਂਬੇ ਖਲੋਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਚੌਂਕਾ 12 ਕੋਹ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਵਹਿਮ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋੜੇ ਜਾਣ। ਜਦ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਰੂਹ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਤੇ ਨਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਫਰਜ਼, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਝਾਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਜਵੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖ ਗਏ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਟੁਰ ਕੇ ਭਾਈ ਜਵੰਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਪਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਚੂਹੜ ਜੀ, ਜੋ 100 ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਪੱਥਰ ਢੋ ਲਿਆਉਣ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਚੂਹੜ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਪੱਥਰ ਢੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਰੀਰ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਭਾਈ ਚੂਹੜ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚੂਹੜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੇ ਮਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਭਾਗੀਰਥ ਤੇ ਭਾਈ ਧੀਰੋ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਤਪ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
जद ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨੱਸਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਲਈ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ। ਕੁਝ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਚੁਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੋਗਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਦੇਖ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਰ ਹੰਸ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਲਾਲ ਉਗਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਲ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਤਪ ਦਾ ਰਾਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਪਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੀ ਖਬਰ ਪੁੱਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਗਿਆਸ ਬੇਗ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 1617 ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਵਾਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਵਿਵੇਕਸਰ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਿਕੇਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਾ। ਗਿਆਸ ਬੇਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਉਪਰੰਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸੱਦਿਆ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਐਸਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਨੌਕਰ, ਫੌਜ ਜਾਂ ਕਰਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਰਨਗੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਸਮੇਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਲਸ਼ਕਰ ਸਮੇਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜਦ ਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕੋਲੋਂ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ। 1619 ਦੇ 9 ਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਾ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਸਾ ਜਸ਼ਨ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗਿਆਸ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਤਮਾਦ ਉਦ ਦੌਲਾ ਮਦਾਰ ਉਲ ਮਲਕ ਭਾਵ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗਿਆਸ ਬੇਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਸਮ ਬੇਗ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਗਿਆਸ ਬੇਗ ਦਾ ਦਾਮਾਦ ਵੀ ਸੀ। ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਮੁਨੀਜ਼ ਬੇਗਮ ਕਾਸਮ ਬੇਗ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸੱਦ ਘੱਲਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਬਗੈਰ ਝਿਜਕਦੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਮੁਜੰਗ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਔਸਾਫ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਮਜਬ ਹੈ। ਯਾਦ ਇਲਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰ ਇਸਤਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕਾਬੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਵਿਸਾਰਨ ਨਾਲ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਟਿਕਣ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੀ ਸੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਲਮਾ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਦਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੇਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ 1620 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ।
ਪੁੰਛ ਦਾ ਰਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਬਰਫਾਂ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਪਾਖੜੀ ਤੇ ਧਾਮ ਤੋੜ ਦੇ ਰਾਹ ਗਿਆ। ਰਹਿਤਾਸ ਤੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ਰੋ, ਹਜ਼ਾਰਾ, ਕੁਰਲਾਮ, ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਧਾਮ ਤੋੜ, ਸਲਡ ਪੁੱਜਾ। ਸਲਡ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤੀ ਹੋਈ। ਜਦ ਅਕਬਰ ਸਲਡ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ। ਪਾਖਲੀ ਤੋਂ ਨੈਣਸੁਖ ਤੇ ਨੈਣਸੁਖ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜਾ। ਪਖੜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਟੁਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਹਲਮ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਪੁੱਜੇ। ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਪੁਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਂਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ 24 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। 19 ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ, 6 ਥਾਂ ਠਹਿਰੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੈਂਡਾ 106 ਮੀਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਵੰਬਰ 1620 ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਾ। ਇਹ ਰਾਹ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 1620 ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਚੱਪਲਗੜ੍ਹ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਹਰਸਿਆਣਾ, ਗਲੋਟੀਆ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਮੀਰਪੁਰ, ਭਿੰਬਰ, ਬਹਿਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਪੀਸਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਟਿਕੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਟਿਕਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਲੰਘ ਕੇ 1620 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਸਰਾਂ, ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਸੀਤ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਠਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੱਕੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸਮਾਇਲ, ਭਾਈ ਅਮੀਊ, ਭਾਈ ਬੁੱਲਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੈਬਤਪੁਰ ਪੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬਾਗ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਚਾਲ ਢਾਲ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਗ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 52 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।